أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. عباد الله، من أراد الفلاح والسعادة فليعتصم بالوحي الإلهي من كتاب والسنة، فكما أن القرآن وحي من الله فسنة كذلك وحي، وهي مبينة وشارحة وفصلة أحكام القرآن والمعاني. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في سورة النجم. عباد الله، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صدقا أنه سيأتي أناس يردون السنة النبوية ويؤردون عليها ولا يقبلون بها، فقال: ألا إنما أوتيتم القرآن ومثله معه، إلا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من الحرام فحرموا. ألا وإنما حرم الرسول الله كما حرم الله. أخرجه الترمذي وحاكم. وقال حسان ابن العتية رحمه الله: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ألا فليعلم ذلك كل عبد آكل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعاصر هذا الزمان مبليء بالفتن أهواء والأحزاب والمدلات، أنه لا آسم ولا نجاة ولا فلاح إلا باتباع مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولزوم غره واقتفاء آثاره. فمن أراد النجاة من الأموج الفتن واهتداء فليركب سفينة سنة. وما أفلح السلفنا الصالح وارتقوا إلا بشدة تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم منهجه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإن اقتداء في السبيل والسنة خير من اجتدى في خلاف السبيل والسنة. وقال سفيان رحمه الله: لا يستقيم قول وعمل إلا بالسنة. وقال إمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حلقته. وقال أوزالي رحمه الله:
اصبروا نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكفوا عما كفوا عنه واسلك السبيل السلفك الصالح فإنه يعسك ما وسعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كتاب والسنة وأن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون الأحسن والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah. Allah dit certes en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres, ainsi que vous les musulmans, de craindre moi Allah. Et nous demandons à Allah de nous augmenter la crainte et la sincérité. Chers frères aimés, on nous dit, celui qui veut succès et la chance, et il n'est qu'à s'approcher la révélation divine, et que le livre de Allah, Al-Qur'an, et que le sunnah du prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui. Il faut accrocher les deux choses, c'est-à-dire, il faut travailler avec le Qur'an et le sunnah. On nous dit, Wakama anna al-Qur'an wahyun. La manière que tout le monde sache que le Qur'an c'est une révélation de Allah, min Allah. Fasunnatu kazalika wahyun. Le sunnah aussi a été révélé par Allah, le très miséricordieux. Le sunnah wahiya mubayyinatun. Le sunnah vient éclaircir. Wa shari'atun, ça vient nous orienter. Wa faslatun ahkam al-Qur'an wal ma'ani. C'est le sunnah qui vient nous traduire, de nous éclaircir, de nous orienter les règlements coraniques et les explications coraniques. S'il n'y a pas le sunnah, on ne pourra rien savoir. Voilà pourquoi Allah, le Très-Haut, il nous dit dans le surah An-Najmi, l'étoile. Allah nous dit, Wan-Najmi iza hawa. Je jure par l'étoile quand elle va éclaircir. Ma dalla sahibukum. Votre frère Madolla, il n'a pas été égaré, Wama Gawa, et il n'a pas été aussi, il n'a pas dépassé les limites. Wama Yantiku, et il ne parle pas Anil Hawa, sa passion, et il parle seulement que in huwa, sauf Wahayun yuwa, révélation qu'on l'a révélé. Ici, c'est le verset que Allah est en train de parler sur le prophète Mohammed. Il est en train de qualifier le prophète, premièrement,
Le prophète n'est pas quelqu'un qui est égaré. Et le prophète n'est pas dépassé limite. Et il ne parle pas de sa passion. Tout ce que le prophète a parlé, c'est révélation de Allah. Coran, c'est une révélation. Le sunnah a été révélé aussi par Allah subhanahu wa ta'ala. Car le sunnah est la parole du prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui. Chers frères aimés, on nous dit, le prophète nous a informé, l'information qui est sûre. Le prophète a dit, un temps va arriver. Il y a certains gens qui vont venir, il y aura du sunnah. Ils refusent les sunnahs des prophètes Mohammed. Le prophète a déjà dit, il dit, un temps va arriver, il y a certains gens, quand ils vont arriver, il dit, laissez-nous, nous, on s'en fout des sunnahs des prophètes. Et ils vont tourner au dos. Ils vont refuser les sunnahs. Ils n'acceptent pas les sunnahs. Quand il va dire, le sunnah des prophètes a parlé comme ça, il dit, laissez-nous, nous, on s'en fout des sunnahs. Allah, le prophète a dit, écoutez, innama utitul Qur'an wa mislu. Tout musulman n'est qu'à savoir, on m'a donné le Coran et le comparable du Coran qui est le Sunna. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Il dit, on m'a révélé le Coran et ressemblance du Coran qui est le Sunna. Pour cela, quand tu es musulman, tu n'as pas l'accès de dire que toi, tu s'en fous des Sunna. Le moment que tu dis que tu s'en fous des Sunna, c'est comme tu n'es plus musulman. Le prophète a déjà informé qu'il y aura le temps. Il y a les gens qui vont venir comme ça. Sadaqa Rasulallah. Le prophète a dit la vérité. Et il a dit, Illa yushaku rajulun. Le prophète a dit, un jour va arriver, il y a les gens, un homme va arriver. Sha'abani, l'homme qui a bien mangé, remplir. Arkatuhu, il va ouvrir sa bouche, il dit, alaykum bihazal Qur'an. Il va venir vous dire, travaillez avec le Coran. Fama wajadtum fihi. Tout ce que vous avez trouvé dans le Coran, min halalin, qui est halal, c'est-à-dire qui est licite, fahalluhu, acceptez que c'est halal. Wama wajadtum fihi min al-harami, faharrimuhu. Tout ce que vous voyez dans le Coran que c'est haram, c'est illicite, prenez, c'est illicite. C'est fini, en dehors du Coran, il n'y a rien. Le prophète a dit, il y a les gens qui vont vous dire ça. Ils vont vous dire, Coran, ce que le Coran a dit, c'est halal, c'est ça. En dehors du Coran, il n'y a plus les sunnah. C'est ce que le Coran a dit, c'est haram, c'est fini. En dehors de ça, il n'y a plus les sunnah. Le prophète a dit, écoutez, Allah, écoutez. Wa innama harrama Rasulallah. Tout ce que le prophète aussi a ouvert la bouche, a dit, ça c'est haram. Le prophète a dit, kama harrama Allah. C'est comme ça Allah qui a dit, c'est haram. Il faut que les musulmans comprennent ça. Le prophète a dit, ce n'est pas le Coran seulement. C'est ce que moi, le prophète, j'ai ouvert ma bouche. Je dis, ça c'est haram. C'est comme c'est pareil, Allah qui a dit c'est haram. Cette hadith, c'est Imam Tirmizi et Imam Hakim, que Allah les pardonne tous, qui ont apporté cette hadith. Wa qala Hassan ibn al-Atiyya. Hassan ibn al-Atiyya, rahimahullah, il dit, Kana Jibril. Il a dit, l'ange Jibril, alayhi salam, yanzulu ala Rasulullah. Il dit, il fait descendre, il a mis révélation le prophète Mohammed, bi sunnah, révélation des sunnah, il fait révélation des sunnah, kama yanzulu bil Coran. La manière qu'il fait descendre le sunnah, c'est comme ça, la manière qu'on descend le Coran, c'est comme ça Jibril amène le sunnah aussi. Il faut que les musulmans comprennent bien. Les sunnah, ce n'est pas les gens qui ont fabriqué. Quand on dit sunnah des prophètes Mohammed, ce n'est pas les gens connaisseurs qui disent sont des sunnis. C'est leur parole, non. C'est la parole des prophètes et ça vient de Allah. Allah, écoutez, Faliya Allah Muzalika Abdul Akil, un serviteur qui est conscient, il n'est qu'à savoir Anna Allah wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'à savoir que le Coran, c'est la parole de Allah, le Sunnah, c'est la parole de Allah aussi. Que le prophète nous explique. Il a dit, c'est tout notre temps aujourd'hui. Notre moment là.
Mabli'un bil fitna. Il y a les tentations qui sont remplies partout. Fitnatul ahwa, fitna des passions. Tout le monde suit son cœur. Wal ahzab, des clans. Wal mudallati, avec des gens qui égarent les gens. Ils ne connaissent rien de l'islam, mais on les a mis devant. Ils font égarer les gens. Des clans. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque clan, il dit c'est nous. Les gens suivent leur passion. Ils n'ont pas appris. Ils ne connaissent pas le Coran. Ils ne connaissent pas le sunnah des prophètes Mohammed. Et ils trompent les gens à cause de l'honneur de dunya. Mais ils ont oublié les jours que nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère aimé, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ça suffit musulman de savoir que si ce n'est pas le Coran, le Sunna, il n'y a pas l'accès. Dali, toute personne que vous attendez qu'il est mort. Tout le monde est tombé unanime. Dans la tombe, il y a question. C'est 3 questions. Qu'est-ce qu'on va demander à quelqu'un? Man rabbuka. Qui est ton Seigneur? Wa ma dinuka. Quelle est ta religion? Wa man nabiyuka. Qui est ton prophète? Est-ce qu'on s'arrête seulement que Marabouka c'est fini? Si c'était le Coran seulement, donc on dit Marabouka, tu dis Allah c'est fini. Mais on va te demander qui est ton prophète. Oui. Ça suffit musulman. Jumma qu'on va faire là, le médecin qui a fait l'azan, quand tu as attendu Ashhadu Allah ilaha illallah, tu as attendu Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand on va commencer, il commence les mêmes mots. Quand il va finir la prière, tu es dans la atiyya, at-tahiyatu lillah, as-salawatu tayyibatu, as-salamu alayka, ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. C'est comme ça se passe. C'est à cause de ça, c'est le sunnah. Il faut qu'on attrape ça avec la main. Ne suivez pas les gens, ceux qu'ils appellent les gens envers leur passion, qu'ils appellent les gens dans le faux. Ils appellent les gens dans les mensonges. Sauvez-nous. Nous allons vous sauver, Yawm al-Qiyamah. Sauvez-nous. Il n'y a pas qu'Allah. Sauvez-nous. La personne ne dit pas qu'Allah Rasulullah. Ne suivez pas les gens comme ça. Suivez qu'Allah ou qu'Allah Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, innahu la asima, l'homme ne sera pas asima sauvé. Wala najat, tu ne peux pas sauver. Wala falaha, il n'y a pas succès. Le succès de sauver, illa bittiba et Mustafa. Si tu vas là-haut, tu seras garanti, tu vas sauver ici, l'au-delà. Il faut obéir Mustafa, celui que Allah a désigné, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète a dit arrêtez, tu t'arrêtes. Si le prophète a dit faisez à gauche, tu fais la gauche. Si le prophète a dit faites à droite, tu fais à droite. Laissez tous les gens dans le dunya. Écoutez le prophète Muhammad. Tout connaisseur, quel soit honneur qu'il est dans le dunya, s'il est devant vous, il vous adresse. S'il ne vous dit pas que c'est Allah qui a dit amener verset Coran, s'il ne vous dit pas que ce prophète a dit d'amener hadith de prophète qui est authentique, s'il ne va pas vous montrer comment Abu Bakr a fait, comment Umar a fait, comment Ousmane a fait, comment Ali a fait, il va te parler des histoires mensongères, ne l'écoute pas. Parce que le prophète a dit la ta'ata al-mahalouki fi ma'asiyatul khaliq. On ne peut pas obéir créature
désobéir le Créateur. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, tous les gens que vous allez écouter, savoir que ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est Allah qui a dit, appuyé par les versets coraniques. C'est ce qu'ils vont vous enseigner, appuyé par les sunnas des prophètes Mohammed. Il faut demander ton oustaz, Fadil Touché, ça que tu as dit là, est-ce que c'est le prophète qui a dit? Est-ce que le prophète a fait? Voilà là où il y a le débat. Demandez-les. Ne soyez pas comme ballon. Celui qui vient là, il te tape ici, l'autre vient, il te pousse ici. Vous suivez les gens, l'apparence des gens, parce qu'il est notre ethnie. Ah, c'est chez eux qu'il y a quoi? Il n'y a pas chez eux quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti prophète. Le prophète Mohammed, lui, c'est Médine là-bas. Allah donne la compréhension. Suivez le prophète Mohammed et suivez les enseignements des prophètes et les enseignements des compagnons. Faman arad an-najah, celui qui veut sauver, min al-amwaj al-fitna, tu veux sauver avec le fitna. Vous ne voyez pas le fitna qui sont là maintenant? Vous ne voyez pas le fitna? Aujourd'hui, les musulmans, ils acceptent l'homme avec l'apparence. Quand ils voient que le foule est tombé sur quelqu'un, le foule est entouré, ils croient que c'est là qu'il y a la vérité. Vous ne savez pas que beaucoup les gens qui supportent, c'est le diable qu'on supporte beaucoup. Allah dit, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِّلًا كَثِيرًا. Il n'a pas dit Kalila. Il a dit, Shaitan a égaré beaucoup de gens. Pour que vous compreniez ça. Et il y a les gens qui ont pris le pacte avec le diable pour trouver beaucoup de supporters, pour trouver les gens qui vont les soutenir. Vous pensez que c'est des gens, ce n'est pas des vrais. On connaît la vérité avec la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est dit, celui qui veut sauver avec tous les fitna, tentation qu'il y a là, il faut couper les billets et tu montes dans le bateau de sunna. Tu es sauvé. Il a dit, les vertueux qui étaient là avant nous, ils n'ont pas eu l'accès, ils n'ont pas sauvé. Tous les problèmes qui les a arrivés, la manière qu'ils ont pu sauver, c'est parce qu'ils ont tenu la guidance que le prophète a menée avec la force, c'est ça qui les a sauvés. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Hanbal, les 4 aïmmah, tous, ils ont dit, si nous, on vous parle de quelque chose, comparez ça à la parole du prophète Mohammed. Si c'est pareil, travaillez avec ça. Mais si nous, notre parole est contraire de celle du prophète Mohammed, tous les 4 aïma, ils ont dit, laissez nos paroles et prenez la parole du prophète Mohammed. Or que c'est eux qui sont les grands imams dans ce dunya. Si c'est eux qui ont dit, si nous, notre parole est contraire de celle des prophètes, laissez-nous parole attrapée pour le prophète. Il reste qui encore? Qui reste sur la terre? Quel connaisseur? Il est quoi? Il est qui? Il connaît quoi? Est-ce qu'il peut se comparer avec Imam Malik? Là. Ou Imam Shafi? Là. Imam Hanbal? Là. Abu Hanifa? Là, wallahi. Il n'arrive même pas leurs pieds. Ne laissez pas qu'on nous trompe, chers frères. La vérité, il est là. Suivez le Coran, suivez le Sunna. Wallahi, chers frères, vous voyez l'islam qui est devenu difficile là.
C'est les menteurs qui ont mené des bid'ah d'inventer les choses là. C'est ça que l'islam est devenu dur. Wallah, ici c'est sunna, islam c'est facile. Wallah, si c'est sunna qu'on va pratiquer, le sunna est venu faciliter. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sunna a mené facile. Wallahi. Sunna ça facilite. Mais mensonge de certains marabouts là, c'est ça qui amène difficile dans l'islam. Même l'avènement des janaba. L'avènement des janaba. Allez regarder, quand il va lire dans les hadiths, la monnaie que le prophète a montré, on lave janaba, wallah, c'est simple et c'est facile. Mais allez chez un menteur, il va te montrer l'avènement de janaba. Tu vas avoir peur même d'approcher ta femme. Tellement que c'est difficile. Mais le sunnah des prophètes, c'est facile. L'ablution, c'est comme ça. Tayammum, c'est comme ça. Dans toutes choses, wallahi. Sunnah, ça facilite. Le prophète Mohammed, il dit Iza nasiya ahadukum wa huwa sa'im fa akala aw shariba thumma zakara falyutimmu siyamu fa inna Allaha at'amuhu wa afqa. Voilà le sunnah. Allahu Akbar. Le prophète a dit sunnah dans le hadith. Si quelqu'un tu es dans le jeûne et tu as oublié que tu es dans le jeûne et tu as commencé à manger, peut-être que tu as payé un long pain, mais tu as déjà fini moitié. Tu as rempli café avec gobelet, tu as déjà fini moitié. Tu es en train de manger, tu dis, subhanallah, j'ai oublié, je suis dans le jeûne. Qu'est-ce que le prophète a expliqué? Avec le verset du Coran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Et le prophète a parlé dans le hadith, il a dit, arrête, ne mange plus, ne bois plus. Continue ton jeûne. C'est ce que tu as mangé là. C'est Allah qui t'a donné un cadeau à manger, à boire. Mais ton jeûne existe. Voilà le sunnah, chers frères. Comment les gens, on va refuser la facilité, aller prendre difficile. Sunnah, c'est ça qui est facile. Allah augmente l'amour des sunnah. Quand on dit l'amour des sunnah, c'est ça qui est l'amour du prophète Mohammed. Toute personne qui t'a dit qu'il aime le prophète, et il n'applique pas le sunnah, c'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui aime le prophète, il doit appliquer le sunnah des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne la compréhension. Oui. Wa qala Ka'bi, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b nous dit, alaykum bis sabil wa sunnah. Il a dit, prenez la voie de l'islam avec le sunnah. C'est-à-dire, alaykum bil Qur'an wa sunnah. Il a dit, fa innaka tasada fi sabil wa sunnah. Toute personne qui a pris le Coran, le sunnah, khayru, c'est ça qui est meilleur. Il a dit, man ijtihad fi khilaf sabil wa sunnah. Par rapport à ceux qui font le contraire du Coran ou sunnah. Sufyan Souri, que Dieu lui pardonne. Lui aussi, il a dit, la yastakimu qawla. La parole ne peut pas être juste. Wal amal. Le travail ne peut pas être juste. Illa bi sunnah. Il faut que parole et les actes, tu vas pratiquer ça dans les sunnah. C'est là que ça sera juste. La parole ne peut pas être juste. L'acte, l'action ne peut pas être juste. Il faut que tu vas faire ça à la manière des sunnah. Imam Ahmed, que Dieu lui pardonne, lui aussi il nous dit, Marad hadith Rasulallah, toute personne qui a rejeté l'enseignement des prophètes, un hadith, il a dit, Fahuwa ala shafa halkati. La personne, il est au bord de quoi? Il est au bord de fitna. Il est au bord de tomber dans tous les problèmes. Tant que tu ne prends pas le sunnah, wallah, tu es dans le problème. Waqala Awzari, Imam Awza'i, il nous dit, Isbir nafsaka ala sunnah. Il faut être patient et il faut être dans le sunnah. Il faut patienter. Même si certains vous insultent, même si on vous surnomme et vous êtes comme ça, pratiquez le sunnah, ferme les yeux, ne voit pas quelqu'un.
Tant que tu es sous le Coran et le Sunna, à l'enseignement des prophètes, la manière que les Sahaba fait, ferme les yeux et n'écoute pas les gens. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te manque. N'écoute pas quelqu'un qui t'a surnommé. Laissez-les. Les soeurs, les mamans, apprenez le Coran et le Sunna. Quand vous apprenez le Coran, vous pratiquez le Coran et le Sunna. Les autres femmes qui vont vous manquer, ne les écoutez pas. Continuez. Un jour viendra, on saura qui est sur la vérité et qui est dans le mensonge. Ne les écoutez pas. Isbir nafsaka ala sunnah. Imam Awza'i, il a parlé ça parce que le prophète Mohammed, dans un hadith, le prophète a dit, un temps va arriver, celui qui va pratiquer le sunnah, c'est comme c'est le feu qu'il a pris dans la main. Ça va t'abrûler. Il ne faut pas jeter. Il faut patienter. C'est le paradis. On sommes arrivés les temps. Aujourd'hui, là, quand tu vas pratiquer le sunnah, les gens te voient manière, c'est comme toi, tu es trop dur, c'est comme tu te montres, c'est comme toi là, vraiment. Or que c'est ça qu'est la vérité. C'est ça qu'est la vérité. Le blanc même qui a fabriqué l'argent là, ils ne vont pas accepter le faux billet. Le faux billet, ils ne vont pas accepter. Si on t'attrape, c'est prison. Ah bon? On ne veut pas utiliser faux billet. Mais on va utiliser faux islam. Kabako, c'est faux. On ne peut pas. Parce que nous tous qui sommes là remplis avec tous les gens qui m'écoutent dans le dunya, il n'y a pas quelqu'un que l'ange Djibril est venu. Il a pris la nuit. Il a fait monter dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à Sidratil Muntaha. Jusqu'à Coran a dit wa kana qaba qawsayni aw adna. Personne n'a jamais mis le pied là-bas si ce n'est pas le prophète Mohammed. Celui que Dieu a mené là-bas pour lui dire tout. Maintenant, lui, il vient sur la terre, il va dire c'est comme ça, vous allez faire. Et il y a quelqu'un à terre ici, là, il ne connaît rien, il va dire, laissez pour Mohammed là, sauvez-nous. Ah. Et tu vas le suivre. Là. On doit suivre le prophète Mohammed. Voilà pourquoi Imam Awza, il a dit, Isbiru nafsaka ala sunnah. La prière, si on ne prie pas la manière que le prophète a montré, Allah n'accepte pas. Le jeûne, si on n'est pas gêné la manière que le prophète a mené, Allah ne va pas accepter. Hajj pareil, mariage pareil, les baptêmes, akika pareil. Tout ce que l'islam a montré, les cérémonies, tant qu'on ne va pas faire ça la manière que le prophète a montré, on a des problèmes. Chers frères, il faut que tout le monde va savoir, l'islam, ce n'est pas imagination d'imaginer. Islam, ce n'est pas les partis politiques. Que ça me plaît, je vais créer ma partie, je donne les noms. Islam, ce n'est pas comme ça. Islam, c'est des textes qui sont là. Tu es venu seulement d'élire, d'obéir. Point, train. On ne t'a pas demandé ton avis. Tout est déjà là. Regardez, obéir, tu pars. C'est fini. Les gens qui ont vécu avec le prophète Mohammed, parmi les Sahaba, il y a Ali ibn Abi Talib. Et Ali, toi mon frère qui m'écoute, certains lieux, il a même ça avec le prophète Mohammed. Parce que le père de Ali, le père du prophète Mohammed Abdullah, le père de Ali Abu Talib, et ils sont même pères. Tu as vu Ali avec le prophète et son famille. Direct. Ce n'est pas fini. Et le prophète, il a pris sa fille, le plus aimé, Fatouma. Il a donné Ali en mariage. Et Ali, il est parmi les grands compagnons, le quatrième. Et Ali,
Quand il y a certaines lois de l'islam, le prophète même va dire, allez demander Ali. Tellement que Dieu l'a ouvert la compréhension de cet islam. Mais malgré tout ça là, Ali a côtoyé avec le prophète Mohammed. C'est devant Ali que révélation descendait auprès du prophète Mohammed. Ali a dit, islam là, si c'est que c'était quelqu'un qui devait imaginer pour faire, lui, quelque chose là, il devait changer. Mais comme c'est Dieu qui a mis la loi des prophètes, nous sommes condamnés d'obéir. Ali, c'est quoi? Il a dit al-Khoufi. Le truc qu'on met comme babouche, on appelle ça Khoufi. Aujourd'hui, nous, c'est le sucette. Dans l'islam, si le matin tu as fait l'ablution, tu as porté le sucette. Toi qui es résident, on te donne 24 heures. Toi qui es résident, tu peux porter sucette. Quand tu as porté ça avec l'ablution, tu as porté ça, tu ne vas pas lever. Tu portes ça. Si ton ablution est gaspillée, tu n'enlèves pas sucette. Le sucette à pied, tu fais l'ablution, tu vas nettoyer au-dessus des pieds comme ça. C'est fini. Va prier, Allah accepter. On t'a facilité ça 24 heures à celui qui est résident. Si on dit résident, l'homme qui n'est pas voyageur. Mais celui qui est voyageur, l'islam t'a autorisé 3 jours. Tu peux laisser ça et nettoyer au-dessus des pieds. Ce n'est pas en bas des pieds. C'est là que Ali a dit Allahu Akbar. Islam, si c'est qu'on devait imaginer, quand l'homme qui a porté les sucettes là où c'est en bas qui touche au sol, bien c'est en haut. C'est en bas, non? Ali a dit si on devait changer, lui devait dire on n'est qu'à nettoyer où? En bas. Mais le prophète n'est pas dit nettoyer en bas. Il a dit c'est en haut. Après, il a dit waqafa khaysu waqafa al-qaw. Il dit arrêtez là où ceux qui sont passés là où ils se sont arrêtés. Là où ils se sont arrêtés, là, arrête-toi. Tu as vu là où Ali s'est arrêté, non? Toi aussi, il faut t'arrêter là-bas. Dans le kitab Hadari, il a dit wayakifu inda amrihi wa nahyihi. Arrête là où les autres sont arrêtés. Ça, c'est un. Deuxième, il a dit wakul bima qalu. Quand il veut parler aussi, il faut parler textuellement la manière que les Sahaba ils ont parlé. La manière que le prophète a dit, toi, si tu parles comme ça, c'est fini. Troisième, il a dit waqafu amma qafu anhu. C'est ce que le prophète a fermé la bouche et n'a rien dit. Toi aussi, ferme la bouche, ne dis rien. Point très. Et il a dit wasuluku sabila salafu salih. Il dit il faut suivre la route que les compagnons des prophètes ils ont su. Il a dit quand tu suis la route comme ça, ça va te suffire sur ce que les a suffi. Et ils ont su la route là jusqu'à Allah dit radiyallahu anhu. Toi aussi quand tu suis la route là, Allah aussi va dire radiyallahu anka aussi. Parce que le moment que Allah dit radiyallahu anhum, il n'est pas clôturé, il a dit zalika liman khashiya rabbah. Vous voyez le Coran, non? Et il dit c'est comme ça, la porte là s'est ouverte. À toute personne qui a suivi la trace là, et lui aussi, Allah va te agréer. Voilà notre islam, chers frères. C'est à cause de ça, quand vous voulez écouter l'islam là, savoir chez les gens que vous allez les écouter. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on écoute l'islam. Il y a certains, ils parlent de leur passion. Il n'y a pas aucun délit dans le Coran. Il n'amène aucun délit dans le sunnah des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'il y a les gens aujourd'hui, ce que le prophète a annoncé, ils sont là, il dit, et ils s'en foutent de sunnah. C'est le Coran seulement qui travaille. On les appelle al-Qur'aniyoun. Et il dit, ils sont les gens du Coran, ils s'en foutent de sunnah. Ils sont là. Ils sont partout dans l'Ouria. Il dit, ils s'en foutent des hadiths. Et ils travaillent seulement qu'avec le Coran. Et comment tu peux travailler avec le Coran sans le sunnah? Dans tous les Corans, les 5 prières là, Allah dit aqimu salat wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in innal ladzina yatuluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim. Il y a des versets qui parlent de la prière comme ça, mais dans tout le Coran
il n'y a pas versé depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, là où Allah dit dans le Coran que la prière de Maghrib c'est 3. La prière d'Isha c'est 4. La prière de Zuhur c'est 4. Asr c'est 4. Subhi c'est 2. Dans le Coran, il n'y a pas. Allah dit prier seulement, mais il n'est pas donné nombre. Maintenant, c'est le prophète Muhammad. Jibril est venu. Il est venu montrer le prophète comment il va prier. Jibril est imam, le prophète est mamoun. Jibril va montrer le prophète la prière. C'est là qu'il a montré la prière de Subhi, c'est tel nombre. Al-Zuhur, c'est tel nombre. Al-Asr, c'est tel nombre. Al-Maghrib, c'est tel nombre. C'est ça qui est le sunnah. S'il n'y a pas sunnah, on ne pourrait rien comprendre. Allah facilite-nous. À cause de ça, chers frères, soyez patients sur le sunnah. Quand on dit sunnah, c'est ça qu'est l'amour des prophètes Mohammed. Quand tu aimes le prophète, tu dois lui obéir. Quand tu aimes le prophète, tu dois accepter ce qu'il t'a dit de faire. Et je suis sûr que tout musulman, il aime l'amour des prophètes Mohammed. Mais là où ça nous différencie, c'est de pratiquer. C'est ça, de pratiquer. Ça ne suffit pas seulement de dire tu aimes quelqu'un, mais tu dois faire ce qu'il t'a dit de faire. Allah augmente-nous l'amour du Coran et l'amour des Sunnah. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radid. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعاملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في أنفسنا وبارك في ذريتنا. اللهم بارك لنا في الليل والنهار وبارك لنا في كل مكان. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة كما نسألك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.